쟤라면 북한에서 태어난 게 제일이다. 사실 강제 북송은 중국에서 시작되거든요. 그리고 중국이 멈추면 끝나거든요. 그 문제는 해결되거든요. North Koreans that illegally enter China's border are illegal migrants, not refugees. 지금 그 600명 탈북민 어디 있는 상황인가요? Good morning. 3월 15일 북한 인권단체 한보이스의 현정 대표가 제대로 인사를 나눌 새도 없이 하루를 시작합니다. 전 세계 약 100개국의 500여 단체를 대표해 오늘 있을 부대 행사를 준비했습니다. 지난 10년간 더욱 심각해진 북한 인권 실태를 UN 회원국들에게 알리는 것이 그의 목표입니다. But we also have like Israel, Palestine as part of the agenda for this session. Like North Korea is not really on their radar. So we're kind of shaking it up this year. I'd like to say it's all my advocacy, but it's also the fact that it's the 10th anniversary of the COI. 영국에 정착한 탈북민 김규리 씨도 보입니다. 규리 씨는 지난해 10월 중국에서 강제 북송된 탈북민 김철옥 씨의 친언니입니다. I think what Miss Kim is doing is she's advocating for her sister, which I think is, you know, brave and goes beyond just sharing her story. Like imagine I run into a member state. Oh, well, don't film that. 바쁜 하루를 시작한 정 대표. 정신이 없습니다. 스위스 제네바 유엔 본부의 한 회의실 앞. 제55차 유엔 인권이사회 부대 행사가 잠시 후 열릴 예정입니다. 행사 봤는데 어떠세요? 긴장되시나요? 네, 긴장됩니다. 처음에는 좀 앞날이 좀 멀다 생각했었거든요. 어떻게 그렇게 다가갈 수 있을까. 근데 여기 와 보니까 더 넓혀지는 느낌 들고요. 우리 북한 사람들이 인권을 위해서 이렇게 많은 분들이 참여하시는 것을 몰랐었거든요. 근데 또 저를 이렇게 나서게끔 해주시고 또 뒤에서 도와주시고 하시는 분들 보니까 네, 너무 감사하고. 네. Today, I have the honor of welcoming you to this event on behalf of a global coalition of nearly 20 civil society groups. 25개 유엔 회원국 외교관들을 포함해 70여 명이 행사장을 가득 채웠습니다. 강제 북송을 포함한 심각한 북한 인권 침해에 대해 주 제네바 미국과 캐나다 대사가 발언했고 규리 씨가 증언을 시작했습니다. I come here because of my sister and all of North Korean people. Please help them freedom and 한국말. 영어로 발표하던 규리 씨가 주최 측에 양해를 구하더니 한국말로 발언을 이어갑니다. 쟤라면 북한에서 태어난 게 제일이다. 쟤를 짓고 있는 사람은 김정은이고요. 이때 의외의 인물이 발언권을 요청했습니다. Persons from DPRK who come to China illegally for economic reasons are illegal migrants, not refugees. Principle of non-refoulement under that context does not apply to them. As there is currently no evidence of torture or so-called massive human rights violations in DPRK. 중국이 북한 인권 관련 부대 행사에 참석해 공식 발언을 한 것은 이번이 처음입니다. 발언을 마친 중국 대표는 행사가 끝나자마자 가장 먼저 회의실을 빠져나갔습니다. 아팠어요. 예상한 거 그렇게 나올 거라고 예상했습니다. 말해주고 싶은 거는 그러면 중국에서 불법 저지르는 거는 어떻게 하는지요. 중국인들이 우리 북한 사람들을 팔아먹고 있잖아요. If you're not guilty, you don't really pay Yeah, attention yeah, to these yeah, things. yeah. But like, I mean, I think they feel like they have something to defend. Done for the day. I get really depressed when I come to Geneva because I feel like it's a lot of not what we can do, but what we can't do. But I think that this time around, especially with our side event, the meetings that we had with 12 member states after our event, the tone of the conversations changed.
And I think it just speaks to the fact that the stories that the North Korean escapees brought to the table, really moved a lot of the diplomats that were in the room. And I'm really hoping that we can build on this and say, this is not just because it's the 10th anniversary, but because there's hope for more that can be done. 난 항상 나오면 보는 게 저기 눈 쌓인 산. 난 저 너무 좋아요. 마음 같았으면 레일에다 막 산 타러 가고 싶어요, 저는. 스위스 방문은 처음인 규리 씨. 북한에서 항상 물상 보는 그 영국과 달리 스위스의 맑은 날씨에 김 씨의 마음이 설레면서도 내가 이래도 되나 싶을 만큼 마음 한구석이 무겁습니다. 매일 같이 울고 어떻게 해야 될지도 모르겠고 그냥 내가 이렇게 아프면 쟤도 더 아플 텐데 하는 생각. 근데 지금 솔직히 미디어에 나와서 이렇게 말을 할 때마다도 계속 더 많이 아파요. 계속 기억을 상기시키고 더 생각이 나고. 규리 씨의 동생 철옥 씨는 중국에서 한 구출 단체를 통해 한국행을 시도했다가 그 길로 연락이 끊겼습니다. 안전하게 오길 바란다는 마지막 통화 이후 2시간 만에 중국 공안에 붙잡힌 겁니다. 중국 감옥에 억류됐던 철옥 씨는 지난해 5월에 태어난 손자 얼굴도 보지 못한 채 결국 북송됐습니다. 동생이 이렇게 결심을 했을 때는 성공할 수 있겠다. 나는 그렇게 믿었었거든요. 그래서 진짜 제가 모든 것을 동원하려고 했었어요, 사실은. 내가 중국 나가서 직접적으로 데리고 올까 했었는데 그렇지 못한 내가 너무 제가 중국을 강력적으로 밀고 나가는 거는요. 살고자 나왔잖아요, 우리가. 살고자 그 나라를 어렵게 나왔는데 탈북 여성들을 이용해 먹고 저희들이 솔직히 말해가지고 진짜 아기 낳는 사람으로밖에 짐승으로밖에 안 본 거예요. 다음 날 아침 북한 인권단체 피스코어가 주최한 또 다른 북한 인권 부대 행사. 규리 씨가 일찌감치 도착해 자리했습니다. 강제 북송을 당한 탈북민의 증언을 듣다 참지 못하고 자리를 뜹니다. 아까 울었고 나까지 울음이 나와가지고. 네. 한국의 이신화 북한 인권 국제협력대사도 참석했습니다. 일로 와요, 같이. 이리 와요. 행사가 끝나고 모두 335 모여 이야기를 나누고 있는 와중 낯익은 얼굴이 눈에 띕니다. 지난 15일 UN 부대 행사에서 발언을 신청해 주목받았던 중국 대표였습니다. Are you gonna be coming to the other event too? Tomorrow, still, yes. We're kind of accused of repatriation, so we must clarify. Just we want to engage to clarify. Although I know we have different positions on that. 제네바에서 근무한 지 10개월째라는 이 중국 대표. 그는 행사가 끝난 뒤에도 한참을 서성였습니다. 이신화 대사가 유엔으로 향합니다. 북한 인권에 대해 논의하는 인권이사회 회의를 앞두고 발표문을 읽어보며 수정을 반복합니다. 불어 철자 순대로 옆자리에 배정된 한국과 북한 대표석. 북한 대표는 회의가 끝날 때까지 모습을 드러내지 않았습니다. 미국의 줄리 터너 북한 인권 특사가 중국을 언급합니다. We call on the PRC and other member states to respect the principle of non-refoulement of DPRK nationals, especially because those forcibly repatriated often face torture or persecution. 미국 대사의 말에 중국이 반박합니다. China is concerned about the report where it mentions the entry into China by people of DPRK. These people are by no means refugees. They have violated Chinese law and China's immigration control order. We reject the attack by countries including USA. We hope the special rapporteur will put things in perspective and fulfill its function with impartiality and objectivity. Thank you.
The reports of the North Korean escapees being forcibly repatriated are highly disconcerting. We call upon all UN member states to respect the principle of non-refoulement. 이 대사는 혼란한 세계 정세 속에서 북한 문제에 대한 국제사회의 관심을 모으기 위해 이곳에 왔습니다. 내가 왜 일을 하나라는 걸 생각해 볼 때 김정은한테 하고 싶은 말이 있어서 하는 것 같다는 생각이 들었어요. 너희의 주민들은 너의 노예가 아니고 너가 한 이런 일들은 분명히 책임을 져야 되는 일일 거고 분명히 어카운터빌리티 책임 규명을 할 것이고 그걸 위해서 우리가 가만히 있지 않을 것이다. 그래서 하는 것 같아 나 지금 이거. 근데 되게 힘들어. 그는 김정은 북한 총비서에게 들려주고 싶은 노래가 있습니다. Do you hear the people singing the song of angry men? This is the music of the people who will not be slaves again. 바로 프랑스 혁명을 배경으로 사랑과 용기, 희생을 담은 소설을 원작으로 한 뮤지컬 레미제라블에 나온 민중의 노래였습니다. 너무 긴장되는 것 같아요. 중책 아니면 중요한 그 자리인데 또 이야기를 전달하다가 실수가 있거나 이래서 전달력이 떨어지면 어쩌나 지금 너무 걱정돼요. 12살의 어린 나이에 강제 북송을 겪은 탈북민 김은주 씨. 갑자기 무섭다. 잘해야 되는데. 주 제네바 한국 대표부가 주최한 행사에서 증언을 앞두고 만감이 교차합니다. I urge the international community to take action. Please, help all North Korean people and defectors to have the opportunity to live in welcoming countries where they can have dignified lives just like us. 그래도 좀 항상 아쉬움은 남는 것 같아요. 네, 사실 시간이 제한되어 있었잖아요. 7분? 탈북자인지 뭐 불법 체류자인지 그러니까 언어적 수사 말고 탈북자들 실제로 처한 현실을 좀 봐달라. 그래서 강제 북송을 좀 멈춰달라라고 중국 정부에 이야기를 하고 싶었어요. 중국 시골에서 살면서 저런 거 키워봤어. 1999년 김은주 씨는 엄마와 언니의 손을 잡고 중국으로 탈북했습니다. 하지만 중국에 도착한 그날 밤 언니는 14살의 나이에 성폭행을 당했고 엄마는 인신매매 피해자가 됐습니다. 우와, 시원하다. 꼭꼭 숨어 살았지만 결국 세 모녀는 중국 공안에 붙잡혀 북송됐습니다. 그 후 수용소에 수감돼 쓰레기라 불리며 고된 노동에 시달린 그는 또 다른 강제 북송 피해자입니다. 강제 북송되고 나서도 정말 많은 시간이 흘러서 가끔은 내가 너무 과거 얘기만 하는 게 아닌가라는 스스로 뭐 검열은 아니고 스스로 좀 이렇게 돌아볼 때가 있어요. 아직 나누지 못한 말과 곪은 상처는 지금도 은주 씨를 괴롭힙니다. 두 번째 탈북을 한 지 25년이 지났지만 똑같은 비극과 슬픔이 오늘날에도 반복되기 때문입니다. 사실 강제 북송은 중국에서 시작되거든요. 그리고 중국이 멈추면 끝나거든요. 그 문제는 해결되거든요. 그리고 강제 북송을 멈춤으로 인해서 중국에서 인신매매, 성폭행을 당하는 많은 탈북 여성들의 인권 문제도 많은 부분 해소될 수 있어요. 그 동생분이 어떤 상황에 처해 있을지 너무 공감이 되는 거예요. 그래서 교리 선생님이나 이런 분들 보면 과거로 끝나지 아니라 그 과거가 지금까지 쭉 이어지는 현재라는 걸 그런 분들 볼 때마다 또 다시 느끼게 되는 것 같아요. 그래서 더 얘기를 계속해서 해야 되고 그런 마음으로 이번 행사에 또 오기도 했고요. 규리 씨가 잠시 짬을 내 제네바 관광에 나섰습니다. 유엔 건물 건너편에 있는 국제적 십자 박물관. 레드크로스 기본 거기에 좀 꽂혔던 것 같아요. 일단 그건 좀 인권에 관한 거잖아요. 그래서 바로 여기 이렇게 되어 있었구나. Once you are in the room downstairs. 오케이. Just give you this. 이렇게 되는 거예요? 네.
박물관에 들어서자마자 규리 씨가 마주한 건 가족 간 유대 회복 전시장. 전시장 입구에 적힌 문구가 그의 눈을 사로잡습니다. 연결을 회복해야 된다 이런 내용이에요. 잘 온 것 같아. 그렇죠. 들어오자마자 바로. 너무 잘했어요. 이게 다 사람 찾은 그 리스트에 그 해놓은 거, 예, 그때부터 기록이 다 여기. 전쟁으로 가족과 헤어진 수많은 사람들의 얼굴 사이로 보고 싶은 가족들에게 쓴 손편지에 규리 씨의 시선이 멈춥니다. 편지 써서 받을 수 있으면 쓰고 싶어요. 뭐라고 쓰시겠어요? 지금 제일 첫 줄에. 보고 싶다 하면 울 것 같고 견뎌라는 말밖에 살아남으란 말밖에 괜찮은 말 없을 것 같아요. 살아남아야 만날 수 있으니까. 그는 닫지 못할 편지를 마음으로 수백 번, 수천 번 씁니다. (3월 20일) 제네바 UN 회의장. 이틀 전 북한 인권 문제를 토론할 때는 모습을 보이지 않던 북한의 방광혁 주 제네바 대사대리가 인권에 대한 자유 토론이 시작되자 회의장에 들어왔습니다. The DPRK categorically reject any report and debates based on resolution against the DPRK that infringe upon its sovereignty. 그는 주어진 1분 30초의 발언 시간 동안 강제 북송된 탈북민에 대해서는 일절 언급하지 않았습니다. 대사님. 안녕하세요. RFA 서혜진입니다. 혹시 강제 북송된 탈북민들은 지금 어떤 상황인지 말씀해 주실 수 있나요? 지금 그 600명 탈북민 어디 있는 상황인가요? 지금 탈북민들이 계속해서 강제 북송의 피해에 대해서 증언하고 있는데 그 모든 사실이 그럼 거짓말이라고 생각하시나요? 대사님 한마디만 해주시죠. 규리 씨는 철옥 씨가 북송되기 전까지 자주 영상통화를 하며 안부를 주고받았습니다. 우리 같이 대화를 할 때면 항상 이렇게 노래 불러가지고 저한테 보내줬어요. 얘가 고독하니까 이곳으로 자기 그곳을 푼다고 하더라고요. 몇 살 때인 거죠? 얘가 재작년 때였으니까. 지금 동생은 북한 어디에서 어떻게 지내고 있을까? 언제 다시 동생을 볼 수 있을까? 3월의 청명한 하늘 아래 제네바 UN 본부 정원에 울려 퍼지는 철옥 씨의 노랫소리가 마치 언니에 대한 그리움을 전하듯 더 슬프게 다가옵니다. 이生卑微，换你拥抱治愈。